गुड मॉर्निंग बाळको, केम छो भाई छोकराओ? मजामां? जलसा चाले जिंदगी में? जोजो भाई, जोईशुं आपणे आगळनो टॉपिक माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक। भाई एकदम जोरदार टॉपिक छे तमारो 5मा चेप्टरनो भाई मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अने सापेक्ष परमिएबिलिटी। भाई आ नवी नवी भौतिक राशिओ जोईशुं पहली वखत। जुओ, पहली थियरी है तमारी, जोजो भाई, के चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता। भाई चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता एने कैपिटल बी कहीए छीए अथवा खाली चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय तीव्रता भाई जोजो, चुंबकीय तीव्रता अने चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता में आसमान जमीन, जमीन आसमान नो फरक है ने कैपिटल एच वडे दर्शावाय छे। अने मैग्नेटाइजेशन अथवा मैग्नेटाइजेशन नी तीव्रता भाई मैग्नेटाइजेशन कहेवाय अथवा मैग्नेटाइजेशन नी तीव्रता कहेवाय। आ त्रण भौतिक राशिओ वच्चेनो संबंध मेळवो। जोजो भाई, हवे शुं कहे छे अहींया आगाड़ी तमने के भाई आ तमारी जे चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता त्रण भौतिक राशिओ आपी छे। जो सौथी पहेला शरूआत करीए समजवानी, भाई मैग्नेटाइजेशन नी तीव्रता अथवा तमे मैग्नेटाइजेशन को तो पण चालशे, अथवा मैग्नेटाइजेशन नी तीव्रता एटले शुं? भाई एने कैपिटल एम वडे दर्शावाय। एनी व्याख्या आवी थाय, जोजो, एकम कद दीठ पदार्थ में उद्भवती कुल चुंबकीय डायपोल मोमेंट ने, कुल चुंबकीय डायपोल मोमेंट खास ध्यान रखजो। भाई एने मैग्नेटाइजेशन नी तीव्रता कहेवाय। तमारो जे कैपिटल एम छे सांभळजो, अने एम नेट कहेवाय। भाई तमे एम नेट ने आवी रीते भी कही शको, एन इंटू एम कही शको, छेदमां कद छे। सांभळजो खास, घणीवार भाई तमने परमाणु के अणुओनी संख्या आपी होय ने ए बी गुणवी पड़े, एटले एन इंटू एम। आ एक परमाणुनी चूडामो छे, एवा एन परमाणुओ होय तो आने टोटल गुणाकार करो एने एम नेट कहेवाय अपॉन एकम कद। क्लियर? एकम कद दीठ जे तमारी शुं छे चुंबकीय डायपोल मोमेंट। भाई आवो ज शब्द आवतो तो भाई बीजा चेप्टर में पोलराइजेशन नी तीव्रता, अने ए हतुं एकम कद दीठ विद्युत डायपोल मोमेंट। आ एज छे एकम कद दीठ भाई चूडामो छे चुंबकीय डायपोल मोमेंट। सांभळजो ध्यानथी भाई, आनो एकम लखो, जोजो भाई चूडामोनो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वेर, छेदमां आनो मीटर क्यूब थशे। जुओ एम्पियर पर मीटर थाय। बहु अगत्यनुं भाई एकम छे तमारो एम्पियर पर मीटर। तो भाई पारिमाणिक सूत्र लखशो तो शुं थशे? सिंपल L-1 A1, M0 T0 नहीं लगतो, L ऊपर -1 ने A1। आ मैग्नेटाइजेशन जे छे भाई एनु शुं थयुं कहेवाय? भाई तमारुं सूत्र व्याख्या परथी जोजो। हवे भाई आनु सूत्र आपणने टेक्स्टबुक में साबित करीने नथी आप्युं, पण हुं तमने कही दઉં, काममां आवशे। जोजो भाई आ एम नेट एनु सूत्र शुं हतुं भाई? निया। अने निया एटले शुं भाई? निया भाई आइए पधारिए चूडामोजी रे, याद आव्युं? तो भाई आ तमारो जे प्रवाह छे ने ए मैग्नेटाइजिंग प्रवाह कहेवाय, अथवा बद्ध प्रवाह कहेवाय, अथवा प्रेरित प्रवाह कहेवाय। छेदमां V एटले शुं थाय? लल्ललला कद थयुं ने, ए केन्सल थई गया। N अपॉन L एटले एकम लंबाई दीठ आंटाओनी संख्या थई भाई IM। एटले आ मैग्नेटाइजेशन एटले बीजुं कई नहीं, आवुं पण कहेवाय एकम लंबाई दीठ
પ્રેરિત પ્રવાહ. સમજ્યા? આ પ્રેરિત પ્રવાહનું બીજું નામ બદ્ધ પ્રવાહ પણ કહેવાય. ભાઈ તમને એવું થાય કે સર આ બદ્ધ પ્રવાહ એટલે શું? આ ધ્યાન રાખજો ભાઈ, આ તમારું અલગથી સૂત્ર થયું, આ તમારે થિયરીમાં નથી લખવાનું. હા, એટલે કેપિટલ M બરાબર શું થાય? NIM. ભાઈ આને IB વડે બી દર્શાવાય, તમે NIB બી કહી શકો. બી એટલે બાઉન્ડ કહેવાય, બાઉન્ડ એટલે બદ્ધ પ્રવાહ કહેવાય. એટલે શું ભાઈ? જુઓ તમને સમજાવું. ભાઈ નોર્મલી તમે બેટરી લગાડીને જે પ્રવાહ પસાર કરો ને, બરાબર, એ આપણો ફ્રી પ્રવાહ કહેવાય. નોર્મલ કેસમાં ફ્રી, કે તમે મોટી બેટરી લગાડો તો પ્રવાહ મોટો હોય, નાની લગાડો તો નાનો હોય. સિમ્પલ. તો આ કયો પ્રવાહ છે ભાઈ? ભાઈ આ એવો પ્રવાહ છે જે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે પદાર્થની અંદર વધારાનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય, એને પ્રેરિત પ્રવાહ કહેવાય. પ્રેરાયો ભાઈ પહેલા નતો, પછી છે. ભાઈ આ વસ્તુ કઈ રીતે શોધાય? જુઓ સમજાવું તમને. મતલબ આ છે શું? ફરી વાર તમને જો થોડું ડિટેલમાં સમજાવું. જુઓ સિમ્પલ, કે ભાઈ કોઈ પણ પદાર્થ હોય એની અંદરના પરમાણુઓની ડાયપોલ અસ્તવ્યસ્ત હોય, અને અસ્તવ્યસ્ત ડાયપોલ હોય એટલે એકબીજાની ડાયપોલ મોમેન્ટની અસરને શું કરી નાખે? નાબૂદ. એટલે પરિણામી ચૂડામો જે છે એની ઓલમોસ્ટ ઝીરો થઈ જાય. પણ જો તમે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર એની ઉપર લગાડો તો બધી ડાયપોલ શું થઈ જાય ભાઈ? સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. અને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય તો પદાર્થની અંદર વધારાનો પ્રવાહ મળે, એ ડાયપોલ એક જ દિશામાં ગોઠવાવાને કારણે, અને એને શું કહેવાય? પ્રેરિત પ્રવાહ. જુઓ ઇન જનરલ એક્ઝામ્પલ આપું, તમને ખબર પડે. ભાઈ જુઓ, ધારો કે ભાઈ હું ક્લાસરૂમમાં, ટીચર ક્લાસરૂમમાં ના હોય, હું બહાર જતો રહું, એટલે ક્લાસરૂમની હાલત કેવી હોય ભાઈ? તમે સમજો, ને બધા મસ્તીન તોફાન કરતા હોય ભાઈ. તમે સમજો છોકરાઓ એકબીજાને હળીઓ કરતા હોય ને, કોકને પેનના ગોદા મારતું હોય ને, કોક પેન ફેંકતું હોય ને, કોક કાગળ રમતું હોય ને, આવું બધું થાય. અને છોકરીઓ એકબીજાના ભાઈ કાનમાં ઘૂસી ગઈ હોય, ગામફોઈઓ બધી, હા, ગુસુર પુસુર કરતી હોય, આનીન ત્યાંની ફલાણ ઢેકણે બધી પંચાત ઠોકતી હોય. સમજ્યા? એનો મતલબ શું થયો? બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં, ભાઈ હું ક્લાસરૂમમાં નહોતો એટલે બધી ડાયપોલ અસ્તવ્યસ્ત હતી, એના અવાજ અવાજ તોફાન મસ્તી બધી ધતિંગો ચાલતા હતા. પણ જેવી બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રની એન્ટ્રી થઈ, જેવો હું ક્લાસમાં એન્ટર આવો એટલે એવા તમે બધા એકદમ કેવા થઈ જાઓ? ડાયા ડમરા ડેસ ડેસ ભમરા થઈ જાઓ, મસ્ત એકદમ ડાયા થઈને બેસી જાઓ. હા, બધા એકદમ કેવા લાગો તમે? કે યાર કેટલા બધા ડાયા છોકરા છો, આવા તો કોઈ હોય જ નહીં. તમને જ ખબર છે અને મને ખબર છે કે ખરેખર તમે કેવા છો. સમજ્યા તમે? પણ આવું થાય કે બધાની ડાયપોલ જે છે એ શું થઈ ગઈ? આ એક જ દિશામાં આવી ગઈ. અને ભાઈ એનો મતલબ કે એના લીધે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે ભાઈ બધા શાંત થઈ ગયા. એ જ રીતે અહીંયા ભાઈ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે બધી ડાયપોલ શું થઈ જાય? સમાંતર. અને એના લીધે જે વધારાનો પ્રવાહ મળે એને મેગ્નેટાઇઝિંગ અથવા પ્રેરિત અથવા બદ્ધ પ્રવાહ કહેવાય. બદ્ધ એટલે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રના લીધે પદાર્થમાં ઉદ્ભવતો વધારાનો પ્રવાહ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે અત્યારે વ્યાખ્યા ધ્યાન રાખવાની છે. હવે જોજો ભાઈ, દ્રવ્યની ગેરહાજરીમાં ભાઈ પદાર્થ એટલે કે સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ભાઈ શું આવે? ભાઈ આ સોલેનોઇડમાં ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ બી બરાબર શું થાય? આપણને ખબર જ છે, μ0 ni. આ જે પ્રવાહ છે કયો? બેટરી દ્વારા મળતો પ્રવાહ. અને ભાઈ એને આપણે ફ્રી પ્રવાહ કહીએ. ફ્રી એટલે મફતનો નહીં, મુક્ત પ્રવાહ. મોટી બેટરી હોય તો પ્રવાહ મોટો હોય, નાની હોય તો નાનો હોય, એવી રીતે. ભાઈ આ જે ni દેખાય ને, ni, એને H કહેવાય. એને ચુંબકીય તીવ્રતા કહેવાય. લો બોલો.
ભાઈ ચુંબકીય તીવ્રતા અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા બંને જુદી જુદી રાશિઓ થઈ, એટલે ચુંબકીય તીવ્રતાની વ્યાખ્યા કહેવા જાવ તો આવું થાય. જુઓ, સ્મોલ એન શું છે? એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાઓની સંખ્યા. તો એકમ લંબાઈ દીઠ ભાઈ ફ્રી પ્રવાહ, ફ્રી એટલે મુક્ત પ્રવાહ. મુક્ત કેમ કહેવાય મેં તમને કહી દીધું, કારણ કે બેટરી જોડો એટલો પ્રવાહ વધારે મળે, મોટી બેટરીઓ, નાની હોય તો નાનો મળે. એટલે ચુંબકીય તીવ્રતા મેગ્નેટિક ઇન્ટેન્સિટી કહેવાય. સમજી ગયા? તો આનો મતલબ આનો એકમ લખવા જાઓ તો આ બી એમ્પિયર પર મીટર જ આવે. બી એકમ લંબાઈ દીઠ પ્રવાહ થવા. હા, આંટાઓની સંખ્યાને આપણે એકમમાં નથી લખતા ભાઈ. હા, બાકી આંટાઓ ઇન્ટુ એમ્પિયર પર મીટર થાય, પણ આંટાઓ નહીં લખતા આપણે. તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર બી સેમ આના જેવું જ થાય. ટૂંકમાં ભાઈ એકમ પારિમાણિક દ્રષ્ટિની રીતે બંને વસ્તુ સરખી થઈ, પણ ફરક એ છે આ એકમ લંબાઈ દીઠ બદ્ધ પ્રવાહ છે, આ એકમ લંબાઈ દીઠ શું છે? ફ્રી પ્રવાહ છે. સમજી ગયા? ઓકે. હવે તો એનો મતલબ તમે બી ની જગ્યાએ તમે μ0 ni ની જગ્યાએ μ0 h પણ લખી શકો. ઓકે, આ રહ્યું. એનો મતલબ જુઓ આપણું સૂત્ર શું થયું યાદ રાખવા માટે. h ને પહેલા લખો. શું આવે ભાઈ? તમે તમારા બેનપણીને શું કહો છો અત્યારે જનરલી? હની, હની. આ રહ્યું હની, મધ જેવી મીઠી. જોજો ભાઈ, હની એટલે h થઈ જાય. સાંભળજો, એ એના પછી હવે જોજો ભાઈ, આ દ્રવ્યની ગેરહાજરી હતી. હવે જોજો, દ્રવ્યની હાજરીમાં એટલે કે ભાઈ સોલેનોઇડનો ગર્ભ જે છે એ કોઈ માધ્યમથી ભરેલો હોય. દ્રવ્યની હાજરીમાં એટલે ભાઈ સોલેનોઇડના ગર્ભમાં એટલે કે અંદરના વિસ્તારમાં ના ગર્ભમાં માધ્યમ હોય તો ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર લખવા જાઓ તમે. જો તમને ભાઈ ખબર પડે ડિફરન્સ, એટલે આપણે એક કામ કરીએ, આને B0 લખીએ અને ભાઈ એના લીધે પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવું થશે B0 પ્લસ BM. વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળ્યું. અને આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ભાઈ એ મેગ્નેટાઇઝેશનના સમપ્રમાણમાં હોય, એટલે એનું સૂત્ર μ0m થાય. કેમ થાય μ0m? હકીકતમાં સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું તો આવું થાય. જો આ BM શું થયું? માધ્યમની હાજરીમાં ભાઈ વધારાનો પ્રવાહ હોય ને આપણે શું કહેતા હતા? બદ્ધ પ્રવાહ. જુઓ સૂત્ર આવું જ થયું μ0 ni, પણ IB લખ્યું અથવા IM લખાય. ઓકે, મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ. તો ભાઈ આ NIB ને તો શું કહેતા હતા આપણે? મની. ભાઈ મની હોય તો આવે હની. જોજો, આ રહ્યું મની, પણ આમાં કયો આવે? IB આવે. આમાં કયો આવે? ખાલી I, ફ્રી પ્રવાહ આવે. તો ભાઈ તમારું જે આ માધ્યમની હાજરીમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે μ0m આવશે. ભાઈ માધ્યમની ગેરહાજરીમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર હતું એ μ0h હતું. તો આ બંનેની કિંમતો મૂકી દો. તો ભાઈ પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું આવી જાય? B બરાબર μ0h પ્લસ μ0m. m આવી ગયું. જુઓ, પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર લઈ આવ્યા અને 3 ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા, મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા અને ચુંબકીય તીવ્રતા વચ્ચેનો સંબંધ લઈ આવ્યા. સિમ્પલ મસ્ત મજાની થિયરી છે ભાઈ. ધ્યાન રાખજો, h શું થાય ભાઈ? ચુંબકીય તીવ્રતા. સૂત્ર સિમ્પલ જ છે, હની. ક્યારે આવે હની? જ્યારે હોય મની. m ઇઝ ઇક્વલ ટુ ni. મની m ઇઝ ઇક્વલ ટુ ni. પણ એમાં બદ્ધ પ્રવાહ આવે અને આમાં ફ્રી પ્રવાહ આવે. ઓકે, જોજો, સાંભળજો. અને હવે ભાઈ ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી વ્યાખ્યાયિત કરી. ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી વ્યાખ્યાયિત કરી
સાપેક્ષ પરમિએબિલિટીનું સૂત્ર મેળવો. સાપેક્ષ પરમિએબિલિટીનું સૂત્ર મેળવો. સાંભળજો. પહેલી વાત ભાઈ સિમ્પલ છે. જોજો ચુંબકીય સસે ભાઈ હમણાં કીધું એમ જોજો મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા અથવા ખાલી મેગ્નેટાઇઝેશન એ ચુંબકીય તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય. ચુંબકીય તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં. ભાઈ તો એમ ચલે છે એચ લખાય, એમ ચલે છે એચ. ચલન છોડો તો અચળાંક આવશે. અચળાંક આવશે તમારો ઝાય और काय एम. भाई काय और ઝાય एम. भाई आ भाई ત્યાં યાદ હોય તો काय ई આવતું તું, આ ઝાય और ઝાય एम और ઝાય ई કહેવાય. भाई ઝાય ई સોરી શું હતું? વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી. આ ઝાય और काय एम છે અને એટલે શું થાય? મેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી. એને ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી કહેવાય. ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી. ચુંબકીય ભાઈ પેલું ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી હતી, આ ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી છે. જોજો આ એમ થયું એટલે ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટીની ભાઈ વ્યાખ્યા આપી હોય તમે આવી આપી શકો M/H. એટલે કે મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા અને ચુંબકીય તીવ્રતાના ગુણોત્તરને ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી કહેવાય. અને એકમ ના આવે આનો, જુઓ એકમ રહિત થઈ જાય. કારણ કે એમ્પિયર પર મીટર ઉડી જાય એટલે ભાઈ જુઓ એ 0 ફિગર વાળો અચળાંક કહેવાય છે. જુઓ ને તમે જાયમ એનો આકાર જ મસ્ત છે ભાઈ. તમે સમજો આમ લહેરાતો એક્સ છે, લહેરાતો એક્સ છે કે નહીં? 0 ફિગર વાળો અચળાંક છે. અને આ જે ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી છે એ ભાઈ પદાર્થની એટલે કે માધ્યમની જાત અને તાપમાન પર આધાર રાખે. માધ્યમની જાત અને તાપમાન પર આધાર રાખે છે. સમજો. હવે શું કહે છે ભાઈ? એમની જગ્યાએ આ લખાય. જુઓ ઝાય એમ એચ આ રહ્યું ને, તો જુઓ આપણું સૂત્ર શું છે? બી બરાબર μ0 એચ તો છે જ, એમની જગ્યાએ ઝાય એમ એચ લખો. તો આ બી બરાબર જોજો ધ્યાનથી μ0 એચ કોમન 1 પ્લસ ઝાય એમ. સાંભળજો ભાઈ, આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાયા તમે એમાં ઝાય એમ આવ્યું અને એ તો માધ્યમની જાત પર આધાર રાખે. એટલે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એ માધ્યમની હાજરીમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવ્યું. જુઓ એ આ બીનું સૂત્ર જુઓ શું હતું? μ0 એચ હતું. μ0 એટલે શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી થાય. શૂન્યાવકાશ μ0 શૂન્યાવકાશ. તો માધ્યમની હાજરીમાં શું લખવું પડે તમારે? માધ્યમની પરમિએબિલિટી લેવી પડે. એટલે આ માધ્યમની હાજરીમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ભાઈ. તો માધ્યમની હાજરીમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય તો તમારે બીની જગ્યાએ શું લખવું પડે? μH લખવું પડે. μ0 ની જગ્યાએ μ0 એટલે શૂન્યાવકાશમાં, μ એટલે માધ્યમની. ભાઈ આ μ માધ્યમની પરમિએબિલિટી છે. માધ્યમની પરમિએબિલિટી મૂકો કિંમત ભાઈ. તો આ બીની જગ્યાએ μH મૂકી દો. તો બીની જગ્યાએ μH મૂકો તો જમણી બાજુ જુઓ μ0 इंटू H 1 प्लस काय और ઝાય એમ. HH કેન્સલ થઈ ગયા. જુઓ માધ્યમની પરમિએબિલિટીનું સૂત્ર લાયા.
μ0 ઇન્ટુ 1 પ્લસ ઝાય એમ થઈ ગયો ભાઈ. મ્યુ માધ્યમની પરમિએબિલિટીનું સૂત્ર લાયા, સાંભળજો. સાપેક્ષ પરમિએબિલિટીની વ્યાખ્યા શું થાય? સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી ભાઈ તમને ખબર છે સાપેક્ષ પરમિટિવિટી કોને કહેતા હતા? પહેલું ચેપ્ટર એ એપ્સિલોન આર હતું બરાબર, કેપિટલ કે લખતા હતા ડાય ઇલેક્ટ્રિક અચળાંક, અને એનું સૂત્ર શું હતું? એપ્સિલોન બાય એપ્સિલોન 0. એટલે કે માધ્યમની પરમિટિવિટી અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીના ગુણોત્તરને સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અથવા ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કહેતા હતા. સેમ વસ્તુ સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી એટલે માધ્યમની પરમિએબિલિટી, અને એને એટલે જ ભાઈ કે એમ, જેમ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકને કેપિટલ કે કહેતા હતા ને, અહીંયા મેગ્નેટિક છે એટલે કે એમ લખાય. મેગ્નેટિક ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક એવો વર્ડ નથી હો, જોજો. કહેવાય તો સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી જ, મ્યુ આર. રિલેટિવ પરમિએબિલિટી એટલે મ્યુ આર કહેવાય, અને એનું સૂત્ર આવું થાય મ્યુ બાય μ0, પેલાના જેવું જ ભાઈ. માધ્યમની પરમિએબિલિટી અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી ના ગુણોત્તરને અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટીના ગુણોત્તરને શું કહે છે? યસ, સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી. ભાઈ પરમિએબિલિટી ઉડી જાય એટલે એકમ ના આવે, એકમ રહિત જ થાય. એટલે જુઓ ઝાયમ અને મ્યુ આર બંને એકમ રહિત અને પરિમાણ રહિત ભૌતિક રાશિઓ થઈ. ખાસ ધ્યાન રાખજો. કે એમ અથવા મ્યુ આર એનો સિમ્બોલ છે M0 L0 T0. અને જુઓ એનું સૂત્ર શું થશે? લઈ આવો છેદમાં, આ μ0 છેદમાં નાખો. જુઓ તો મ્યુ બાય μ0 આવી ગયું. જુઓ અને સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી કહેવાય. માધ્યમની ભાગ્યા શૂન્યાવકાશની જુઓ 1 પ્લસ ઝાય એમ. ભાઈ મ્યુ બાય μ0 ને શું કહેવાય? મ્યુ આર અથવા કે એમ. અલ્યા ભાઈ ધ્યાનથી જુઓ, સૂત્ર પોતે જ તમને એવું કહે છે, સૂત્ર પોતે જ કે ભાઈ મને કાયમ યાદ રાખો, કાયમ બરાબર 1 પ્લસ જાયમ. સૂત્ર પોતે જ એવું કહે છે કે ભાઈ મને કાયમ યાદ રાખો, કાયમ બરાબર 1 પ્લસ જાયમ. કાયમ બરાબર 1 પ્લસ જાયમ. કાયમ યાદ રાખો. આવડે ભાઈ? આ બહુ અગત્યનું સૂત્ર. અને જુઓ શું થયું, આ સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી મ્યુ આર એટલે કે કે એમ અને ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી ઝાય એમ વચ્ચેનો સંબંધ થયો. આવડશે ભાઈ? મસ્ત થિયરી છે ભાઈ. જુઓ આની ઉપરથી જે દાખલા છે એ જોઈ લઈએ આપણે. હા, મસ્ત મજાના દાખલા છે ભાઈ, સિમ્પલ મસ્ત થિયરી છે. જુઓ ભાઈ કેટલી નવી ભૌતિક રાશિઓ થઈ તમારી. ચુંબકીય તીવ્રતા, મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા, ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી અને સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી. આમ તો માધ્યમની પરમિએબિલિટી બી પહેલી વાર જ આવી. થઈ ગયું? જુઓ હવે મસ્ત છે ભાઈ થિયરી. જોજો ભાઈ ટેક્સ્ટબુકમાં તમને આટલું બધું ડિટેલમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ નથી આપી, પણ તમને ખબર પડે એટલે આપણે એવી રીતે જ લખીને આપ્યું છે. જોજો ભાઈ તમારો ઉદાહરણનો દાખલા નંબર 10મો છે. ઉદાહરણ 10.
જોજો શું કહે છે. રકમ આવી છે ઉદાહરણનો 10મો દાખલો. 400 જેટલી સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી ધરાવતા ગર્ભ પર 1000 આંટાઓ પર મીટર વીંટાળીને તૈયાર કરેલા સોલેનોઇડના અલગ કરેલા વાઇન્ડિંગમાંથી 2 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે જો ભાઈ સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી 400 આપી છે. ભાઈ સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી એટલે કાયમ અથવા મ્યુ આર 400 આપી છે. જોજો હવે 1000 આંટાઓ પર મીટર આપ્યું છે એટલે સ્મોલ એન આપ્યું કહેવાય. એકમ લંબાઈ દીઠ આંટાઓ આપ્યા છે ને ભાઈ, તો આંટાઓ પ્રતિ મીટર આપ્યું છે. અલગ કરેલા વાઇન્ડિંગમાંથી 2 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે. ચુંબકીય તીવ્રતા જુઓ, પહેલા શું પૂછ્યું છે? ચુંબકીય તીવ્રતા પહેલું. ચલો શોધી કાઢીએ. ચલો ચુંબકીય તીવ્રતાનું સૂત્ર શું થાય? હની. તો ચુંબકીય તીવ્રતાનું સૂત્ર શું થશે ભાઈ? હની થાય. સ્મોલ એન કેટલા છે? 1000. પ્રવાહ 2 છે તો એચ શું લખાય? 2000 એમ્પિયર પર મીટર. જુઓ બીજું પૂછ્યું છે મેગ્નેટાઇઝેશન એમ. સી આપ્યું છે તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ડી આપ્યું છે ચુંબકીય ગર્ભની ગેરહાજરીમાં પણ અગાઉના જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવવા માટે વાઇન્ડિંગમાંથી પસાર કરવો પડતો વધારાનો વિદ્યુત પ્રવાહ શોધો. વધારાનો એટલે બદ્ધ પ્રવાહ થાય. જુઓ ભાઈ પહેલાં ચુંબકીય ગર્ભમાં કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધી કાઢીએ. ભાઈ ચુંબકીય ગર્ભમાં કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. હવે કુલ એટલે ભાઈ જુઓ સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી આપી છે અને સાપેક્ષ પરમિએબિલિટીનો મતલબ શું? માધ્યમ છે તો માધ્યમની હાજરીમાં સૂત્ર શું થાય? મ્યુ એચ. ભાઈ તમે મ્યુ એનઆઈ પણ લખી શકો. મ્યુ એનઆઈ મ્યુ 0ની જગ્યાએ માધ્યમ હોય તો મ્યુ લખાય, પણ એનઆઈની જગ્યાએ તો આપણે શું લખીએ છીએ? આપણી હની. તો આનો મતલબ આ મ્યુની જગ્યાએ શું લખાશે? જોજો જ્યાં મ્યુ આર બરાબર મ્યુ બાય મ્યુ 0 લખાય, તો આના પરથી મ્યુ બરાબર શું લખાય? મ્યુ આર મ્યુ 0 લેતા. ચલો તો એનો મતલબ કે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સૂત્ર લખી કાઢો. બી બરાબર જુઓ મ્યુની જગ્યાએ શું લખાય? મ્યુ આર મ્યુ 0 ઇન્ટુ એચ. મૂકી દો કિંમતો. મ્યુ આર કેટલા છે? 400. મ્યુ 0 4π10⁻⁷. એચ બરાબર 2000. આ રહ્યું ને? સાદુરૂપ આપો જુઓ બધાનું અને જવાબ લાવો. તમારું કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવશે. કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં ગયું? એ હા 1.0048 ટેસ્લા. 1 લખો તો એ ચાલે ભાઈ. આ 1.0048 ટેસ્લા આવશે એટલે 1 જ થયું આમ જોવા જાવ તો. ક્લિયર? જુઓ ભાઈ મેગ્નેટાઇઝેશન પૂછી છે તીવ્રતા. ચલો મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા શોધવા શું કરશો? જોજો ભાઈ જુઓ તમને કાયમ આલ્યું છે, હમણાં જ શીખવાડ્યું તમને મેં. કાયમ યાદ રાખો. કાયમ બરાબર 1 + જાયમ. તો જાયમ બરાબર શું થાય? કાયમ -1. કાયમ -1. કાયમ કેટલું છે? કેટલું છે ભાઈ? કાયમ 400. તો 400 - 1 399 થાય. અને જાયમનું સૂત્ર શું? મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા અને ચુંબકીય તીવ્રતાનો ગુણોત્તર.
ભાઈ ઝાયમ એટલે શું? મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા અને ચુંબકીય તીવ્રતાનો ગુણોત્તર. આ H સામે આપી દો તો 2000 ગુણાય 399 ગુણ્યા 2000 798 થશે ને? 798 પાછળ 3 મીંડા એમ્પિયર પર મીટર. પણ આપણને ટેવ કેવી છે જવાબ લખવાની? 1 2 3 4 5. હા, 5 પોઈન્ટ ડાબી બાજુ ખસ્યા 7.98 10 ની 5 લખાય. આ મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા થઈ. અને ડી ભાઈ વધારાનો મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ. હમણાં જ શીખવાડ્યું સૂત્ર શું આવશે ભાઈ? મની. મની હોય તો જ આવે હની. જોજો શું થશે? મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા. તો મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા શું લખાય? મની થાય. સિમ્પલ. તો આપણે ભાઈ વધારાનો મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ શોધવો હોય તો m/n થાય. જો આ કેટલા છે? 7.98 ગુણ્યા 10 ની કેટલા છે? 5 સ્મોલ n કેટલા છે અહીંયા જુઓ? 1000. 1000 એટલે 10 ની 3 ઉડી જાય તો 10 ની 2 વધે. 10 ની 2 અંદર આલી દો તો જુઓ શું આવ્યું? 798 મીટર એમ્પિયર. આ વધારાનો મેગ્નેટાઇઝિંગ પ્રવાહ આવી ગયો. સિમ્પલ. આવડશે ભાઈ? બહુ જ સહેલો દાખલો છે, ખાલી સૂત્રો આવડવા જોઈએ. 11મો દાખલો ગણીએ. 1 માઇક્રોમીટર જેટલી બાજુની લંબાઈ ધરાવતા ઘન આકારના સમઘન થયું. 1 માઇક્રોમીટર આપ્યું છે ભાઈ. ઉદાહરણ 11. લંબાઈ જોજો, ઘનની લંબાઈ આપી છે. કેટલી છે ભાઈ ઘનની લંબાઈ? 1 માઇક્રોમીટર. માઇક્રો એટલે 10 ની -6 થાય. શું કહે છે? ફેરોમેગ્નેટિક લોખંડના એક ડોમેનમાંથી વધુમાં વધુ કેટલી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટને વધુમાં વધુ કેટલું મેગ્નેટાઇઝેશન મળી શકે તે શોધો. અત્રે લોખંડના 1 મોલ પરમાણુઓનું દળ. ભાઈ 1 મોલ પરમાણુઓનું દળ એટલે આપણે m0 કહીએ છીએ ને. 1 મોલ પરમાણુઓનું દળ. અને 1 મોલ પરમાણુઓનું દળ એટલે m0 કહેવાય. કેટલું છે m0 જુઓ? 55 ગ્રામ પર મોલ. ચલો કિલોગ્રામમાં ફેરવી કાઢીએ તો 55 10 ની -3 કિલોગ્રામ પર મોલ થાય. ઓકે. શું કહે છે? ઘનતા આપી છે 7.9 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઘનતા રો બરાબર 7.9 10 ની પછી પહેલા 7.9 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ આપ્યું છે. પછી એને કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબમાં ફેરવી કાઢો તો શું થાય? 10 ની +3 થશે. ગ્રામ એટલે 10 ની -3 કિલોગ્રામ. સેન્ટીમીટરના મીટર ક્યુબમાં ફેરવો તો છેદમાં 10 ની -6 થશે. -2 નો ઘન. એને ઉપર લઈ જાઓ. 6 - 3 3 થાય તો 7.9 10 ની 3 થશે કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. ભાઈ આ ઘનતા થાય. શું કહે છે ભાઈ? એક પરમાણુની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ સ્મોલ m આપી છે. એક પરમાણુની છે. કેટલી છે? 9.27 10 ની -24 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર. જુઓ તો શું કહે છે? આ ઉપરાંત પ્રસ્તુત ઘનમાં લોખંડના પરમાણુઓની કુલ સંખ્યા. ભાઈ ગણવી જ પડશે. લોખંડના પરમાણુઓની સંખ્યા આપણે ગણવી જ પડશે ભાઈ. કેમ? તો કે આપણે એક પરમાણુની આટલી તો આટલાની કેટલી એવું શોધવું જ પડશે ને. કુલ તમારે ચૂડામો શોધવી છે તો જુઓ સિમ્પલ. સૌથી પહેલા સંખ્યા શોધવા જોજો ભાઈ. તમને મોલ સંખ્યાનું સૂત્ર આવડે છે? મોલ સંખ્યાનું જોજો.
બે સૂત્રો છે મ્યુ બરાબર જોજો એક છે m/m0 અને બીજું છે n/na. ભાઈ એક છે ભાઈ દળ અપોન પરમાણુ ભાર મોલેક્યુલર માસ અને પરમાણુઓની સંખ્યા ભાગ્યા શું છે એવોગેડ્રો અંક. આ મોલનું સૂત્ર છે. તો આ બંનેને સરખાવો તો કેપિટલ M દળ જે છે લોખંડના પરમાણુઓનું કુલ દળ, લોખંડના પરમાણુઓનું કુલ દળ શું લખાય? કેપિટલ M બરાબર nm0/na થાય. સાંભળજો ભાઈ, ઘનતાનું સૂત્ર શું છે? ઘનતા રો બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. ચલો દળનું સૂત્ર મૂકી દો. શું લાયા? n/na. ઘનતા ખબર છે ને આપણને, એટલે આવું કર્યું ભાઈ. અને ઉપર m0 તો છે જ. આ દળની કિંમત મૂકી. છેદમાં કદ શું લખાય? l3. સમઘન છે ભાઈ, કદ l3. આપણે સંખ્યા શોધવાની છે. જુઓ તો લોખંડના પરમાણુઓની સંખ્યા n ને કરતા બનાવું તો રો na l3/m0 એ તમારો જવાબ. જુઓ બધું આપ્યું જ છે. રો કેટલું છે? 7.9×10⁻³ આપણે બધું MKS માં ફેરવી જ કાઢ્યું છે. એવોગેડ્રો અંક 6.023 10⁻23. બગડો આપણો વિચિત્ર થાય છે, ધ્યાનથી જોજો. એ હળવું એવું ને એવું થાય છે. 23. ભાઈ L કેટલું છે? લંબાઈ 10⁻⁻6 અને છેદમાં m0 છે ભાઈ તમારું. અને જુઓ પરમાણુ ભાર m0 કેટલો? 55 10⁻³ ભાઈ સાદું રૂપ આપીને જવાબ લાવો. અહીંયા આગળ જુઓ, ડાયરેક્ટ જવાબ જ લખીશ. 8.647 10⁻10. 8.647 10⁻10 પરમાણુઓ. આ કુલ પરમાણુઓ આયા. ચલો કુલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ શોધીએ. ભાઈ કુલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, લોખંડના પરમાણુઓ વડે ઉદ્ભવતી કુલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ. તો કુલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ શું લખાય ભાઈ? m નેટ લખાય. અને m નેટ શું થશે? એકની આટલી તો આટલાની કેટલી? એકની આ રહી. જુઓ તો n બરાબર કેટલા છે? 9. n બરાબર આ રહ્યા 8.647 10⁻10. હા, અને સ્મોલ m કેટલા છે? 9.27 10⁻24. ચલો થઈ ગયું. m નેટ શું થશે ભાઈ? ગુણાકાર કરી નાખો એટલે તમને કુલ ચૂડામો મળી જાય. શું આવશે? 8.016 10⁻13. 8.016 10⁻13 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર થાય. 8.02 લખો તો બી ચાલે. આ કુલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ લાયા. અને ભાઈ મહત્તમ મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા લાવો તમે. વ્યાખ્યા શું હતી આપણી? જોજો, મહત્તમ મેગ્નેટાઇઝેશન ની તીવ્રતા સિમ્પલ. તો m મેક્સ. મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતાનું સૂત્ર શું હતું? કુલ ચૂડામો અપોન કદ. ભાઈ એકમ કદ દીઠ કુલ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટને હવે n નહીં ગુણવાના, n ગુણીને લાવી તો દીધા. તો જુઓ ભાઈ કિંમત મૂકો. m નેટ કેટલું છે? 8.016 10⁻13. કદ l3 થાય. અલગથી નહીં શોધ્યું એટલે લખી જ કાઢું છું. ચલો અહીંયા l3. અને l3 કેટલા થશે? 8.016 10⁻13. લંબાઈ કેટલી હતી? -6 ભાઈ. એટલે -18 થાય. -18 ઉપર +18 થઈ જાય.
18માંથી 13 જાય તો 5. જો મેગ્નેટાઇઝેશનની તીવ્રતા શું થઈ જશે? 8.016 અને એકમ ના ભૂલતા એમ્પિયર પર મીટર. ભૈયા -18 ઘાતની ઘાત ગુણાકાર થાય હો, જોજો. -6 ગુણ્યા 3 એટલે -18 ઉપર +18માંથી 13 જાય તો 5 એટલે 8.016 એમ્પિયર પર મીટર જવાબ આવડે. જુઓ મસ્ત મજાના તમારા બંને દાખલા જે છે થોડા લાંબા છે ભાઈ, પણ છે તો સહેલા જ. સૂત્ર કિંમત જવાબ જ છે, આવડશે. જુઓ ભાઈ આખો આપણો આ ટોપિક પૂરો થઈ ગયો, કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ઓકે, જુઓ ભાઈ વ્યવસ્થિત રીતે લખીને પ્રિપેર કરી કાઢજો બધું જ. હા, મજા આવી જશે ભાઈ, એકદમ સહેલો ટોપિક છે. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે જોઈશું આપણે ભાઈ ડાયા પેરા ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો, હા, અને તાપમાન પર એની અસર કેવી રીતે થાય એ. ઓકે, મળીએ ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, સી યુ, ટાટા, સબ્બા ખેર, સાયોનારા, હસ્તા લા વિસ્તા, ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે, ખુદા હાફિઝ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ, ટાટા, ટેક કેર.